Good morning, plus 2 class. This is Varun Goyal with chapter number 4, determinant, exercise 4.2. I think. Exercise 4.2. इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं ਆਪਾਂ इंट्रोडक्शन पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ known as रिफ्लैक्शन प्रॉपर्टी रिफ्लैक्शन मतलब रिफ्लैक्ट कर रहे हैं आप किसी चीज़ में मतलब जो आप देखो कोई भी चीज़ आप मिरर के देखते हैं है ना तो आप कहते हैं उल्टी दिखती है आप जिमें एंबूलेंस वर्ड हो गया एंबूलेंस वर्ड जो आप मिरर के देखा तो आप लास्ट को फर्स्ट वाल दिखूगा मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उस चीज़ की उदा ही ये रिफ्लैक्शन प्रॉपर्टी है कहता वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ वी चेंज रोज एंड कॉलम्स मतलब की है डिटर्मिनेंट कढ़ना वा किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कढ़न के लिए जो आप किसी डिटर्मिनेंट के रोज के कॉलम चेंज भी कर देंगे ट्रांसपोज चेंज भी कर देंगे तो भी आंसर अपना की होगा सेम होगा चेक कर लेंगे एग्जाम्पल ले लेंगे आप दिस इज द एग्जाम्पल 1 2 3 4 चार एंट्रीज ने डिटर्मिनेंट का की आएगा जिमें कि आप हम तक डिटर्मिनेंट फाइंड किए उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट आएगा 4 1 is 4 ठीक है जी 3 2 is 6 4 minus 6 it will be -2 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਕਾਲਮ ਨੂੰ रो मतलब ਇਹ ट्रांसपोज कर देंगे ट्रांसपोज करके न्यू मैट्रिक्स अपने को की आएगी 1 2 3 4 यही मैट्रिक्स आएगी सो यही मैट्रिक्स हम दोबारा सॉल्व करो डिटरमिनेंट के लिए डिटरमिनेंट आएगा 4 1 is 4 3 2 is 6 it will be -2 मतलब की है चाहे सीधा डिटरमिनेंट कर लो चाहे ट्रांसपोज लेके कर लो आंसर दोनों टाइम की रह रहे अपना सेम आंसर रह रहा है आफ्टरवर्ड्स ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਿਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਵਿਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਂਡੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕੈਂਡੀ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕੈਂਡੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸਵਿਚਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਇਫ ਟੂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਕਾਲਮਸ ਆਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ आपस में इंटरचेंज करांगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट इज साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज आल्सो चेंज आ चीज के ऊपर फोकस रखो ठीक है सो ਇਹਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ एग्जांपल कर लेते हैं कोई इजी एग्जांपल करांगे इजी जी एग्जांपल करांगे ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ठीक है 1 0 0 2 3 4 5 6 1 एक मैट्रिक्स आप अपने को लिख लेंगे ठीक है ਇਹਦਾ डिटर्मिनेंट फाइंड करो डिटर्मिनेंट मैं ਇਹਦਾ फाइंड करूंगा बाय यूजिंग C1 ठीक है क्योंकि C1 में जान के इजी रखी है भी अपना जल्दी काम खत्म हो जाए सो C1 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 6 5 1 4 6 5 1 it will be 4 1 is 4 6 5 is 30 and it will 26 with a negative sign 26 ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 4 5 1 2 3 0 6 1 फर्स्ट ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੇਂਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ C1 ਫਿਰ ਆਪਾਂ C1 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹ ਜੋ 1 ਹੈ 1 ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਫਰਸਟ ਕਾਲਮ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਫਰਸਟ ਕਾਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ आफ्टरवर्ड्स अब भी लेफ्ट करेंगे ये भी लेफ्ट करेंगे अब गो 4 6 5 1 4 6 5 1 एंट्रीज सारी सेम ही नहीं एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया ना बाहर अपना तो आंसर कितना आ जाएगा इतने 26 मतलब की है जे आप दो रोज ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੋ ਕਾਲਮ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਕ 네ਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ as you can see on the board third property is repetition property repetition ਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕਾਲਮ ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਊਗੀ ਉਹ 0 ਕਿਉਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ
ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਮੈਂ C1 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ C1 C, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 0 0 1 1 1 2 4 9। ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਬਾਈ C1, ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਾਈ C1, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ C1 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਇੱਥੇ ਵੀ 0 0, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲਮ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। नाउ सी द एग्जांपल। कोई आप मैट्रिक्स कंसीडर कर लेंगे 2 3 5 7, कुछ इदा की सिंपल आप 2 क्रॉस यूज कर लेंगे जिथे अपना काम जल्दी हो जाऊगा। हुण ये जो की कह रहे हैं R1 ट्वाइस ऑफ R1, मैं वैसे किसी स्केलर 2 नाल R1 ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R1 मेरी की बन जूगी इसमें, इथे आ जाएगा 4, इथे आएगा 6, इथे 5 7 एज इट इज। ठीक है, मल्टीप्लाई किया। एक गल याद रखियो जो मल्टीप्लाई करते हो किसी चीज ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ डिवाइड नहीं कर देने ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ है, सो नाउ मल्टीप्लाई करता R1 ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ 4 7 28 minus 6 5 30, so its answer is -2। ਮੈਂ ਮਲਟੀਪलाई ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। 7 2s are 14, 5 3s are 15, it will be -1। डिटरमिनेंट कितना है -1। जे मैं किसी स्केलर ਨਾਲ नहीं मल्टीप्लाई करता ਤਾਂ ਆਨਸਰ -1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ -2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੇਲਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ R1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਨਟੂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪलाई ਕੀਤਾ ਸੀ R1 ਦੇ ਨਾਲ। यही है अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। सो स्केलर प्रॉपर्टी इज ओवर हियर। आई होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ एज यू कैन सी फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 or more terms, then determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। मतलब की है जी, मतलब समझो वो ये कह रहे हैं ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਚ ਮਤਲਬ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 14 10 + 4 ਲਿਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੱਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। मतलब की है फर्स्ट एलिमेंट R1 बनूगा, बाकी ਦੇ रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैगे है वो सेम रहणगे। उस तो बाद सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट वो नेक्स्ट मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ विद द साइन ऑफ एडिशन। ठीक है, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਇਧਰ एलिमेंट ਲਿਖੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਸੇਮ ਆਨਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ भी उन्हें कैलकुलेट करना। ठीक है, बस ये यही पर्पस है। नेक्स्ट आपको कोई प्रॉपर्टी लिखी हुई है बेटा, प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट है ना तुम ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ये प्रॉपर्टी अपन क्या की गई है वो ये कह रहे हैं अपन कहता इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट ਦੇ रो ਜਾਂ कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, a multiple of another row or column is added। ਕਿਸੇ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 1 2 1 3 2 1 0 1 1 ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ, ਨਾਟ ਫਸਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂ R1 ਦੀ। ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂ ਮੈਂ? R1 plus 2 times R2। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਉਦੋਂ ਆਣਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। R1 plus 2 times R2 कितना आ जाएगा? देखो 1 plus 6 it will be 7, 2 plus 4 it will be 6, 1 plus 2 it will be 3। बाकी सेम आ जाएगा अपने को 3 2 1 0 1 1। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ R3 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ -1 +1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, -1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 3 1 1 +1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1 3 2। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। -1 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਊਗਾ ਉਹ ਲਿਖੋ, +1 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਊਗਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। -1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ 7 3 3 1। ਇੱਥੇ +1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ 7 3 6 2। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 1 into 1 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 into 1 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 - 3 ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਲੱਸ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 2 - 6। इधर आ जाओ वापस 7 - 9 एक नेगेटिव आउटसाइड है प्लस 7 2 सा 14 ਹੁੰਦਾ ਨਾ 6 3 सा 18। सॉल्व करो ये देखो -2 होगा यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -4 इट विल बी -2। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 7 इट विल बी -2 ना प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है 14 - 18 इट विल बी -4 प्लस का 2 माइनस का 4 आंसर कितना आ गया -2। दोनों आंसर अपने मैच कर रहे मैट्रिक्स आप कोई भी लेके एग्जांपल की है। सो ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੋਲਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਓਵਰਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ these properties are clear to you। now let us move on the exercise ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ the exercise 4.2 question answers। so after completing the properties and all other things ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। नीचे वाले जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करो या फिर आप कह सकते प्रूव करना वा भी ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਆਉਂਦਾ। एक्सपेंड भी नहीं करना प्रूव भी करना। सेम हेयर सेटिंग क्वेश्चन भी वैसे 1 to 5 मैं इतने मेंशन नहीं किया बुक ਦੇ ਵਿੱਚ मेंशन है कि 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 तक जो क्वेश्चंस ने वो इतना ही सॉल्व करने। सो नाउ वी विल सी द सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखो दिख रहा है ਇੱਥੇ x + a y + b z + c है। ਇੱਥੇ x a है y b है z c है। ਜੇ ਮੈਂ c1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਾਂ c1 + c2 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ x + a y + b z + c a b c x + a y + b z + c।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ 2C1 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ C1 ਐਂਡ C2 ਆਰ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਆਲ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਜ਼ਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਫਸਟ ਕਾਲਮ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਫਸਟ ਰੋ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ A ਪਲੱਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ A ਮਾਈਨਸ ਹੈ, these two are cancel out। ਇੱਥੇ B ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ B ਪਲੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ cancel out ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ C ਮਾਈਨਸ ਹੈ, C ਪਲੱਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, cancel out। Similarly, if you are going to see this by rows, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, R1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, R1 plus R2 plus R3 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਦੇਖੋ। देखो राजे पहला भी दसिया सी जो तीनों तुम प्लस करोगे, A प्लस भी पई है, A माइनस भी पई है, खत्म होगी। B माइनस दी है, B प्लस दी है, खत्म हो जाएगी। C माइनस है, C प्लस है, ये भी खत्म हो जाएगी तो 0 बचेगा। सिमिलरली इथे भी 0, सिमिलरली इथे भी 0। नेक्स्ट आउगा B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B। इथे आएगा बिल्कुल C माइनस A माइनस B, B माइनस C। डिटर्मिनेंट ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 0, क्योंकि एक पूरी की पूरी रो की है 0। तो प्रॉपर्टी नहीं है, एक करोलरी किसी प्रॉपर्टी की करोलरी है। एक्स्ट्रा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਿੰਸ R1 is 0, R1 0 ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਸ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਐਂਟਰੀ ਆਫ R1 is 0, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ 0 ਹੈ। देयरफॉर ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ। डिटर्मिनेंट ऑफ A मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਨ। ਸੋ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਥਰਡ ਵਨ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰੋ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਮ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਟਐਵਰ C3 ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ C3 ਦੀ, ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਸਰ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਟਐਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਰੀਜ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। C3 ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, C3 ਮਾਈਨਸ C1 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਦੇਖੋ 2 3 5, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 7 8 9, ਇਹਦੇ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 63, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 72 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 81। ਹੁਣ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। 63 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 3 5 7 8 9, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 7 into 9, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 7 into 8। ठीक है, I hope so I am going to write 7 into 8 or 9 into 8, whatever is going to write here। 72 है ना, 9 आएगा, 7 into 9 8 into 9 सॉरी, इतने ये लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आप इन्हें लिख सकते हैं 9 into 9। क्लियर। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 9 9, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ 9 ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ 9 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ। ठीक है, जो आप 9 कॉमन कटांगे अपने को रह जाना 2 3 5 7 8 9 7 8 9, यही चीज़ बचूगी अपने को। देख सकते हो जो 9 इतों कॉमन कटांगे 7 और इतों 9 कॉमन कटांगे 8 इतों 9 कॉमन कटांगे 1 9 इज लेफ्ट हियर।
सो आ दो की हो गया मेरे को आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल हो गए ना मतलब इसका आंसर कितना आएगा 9 into 0, it will be 0 here. So this question is also completed here. Let us move on the next one. So the next statement is 1 1 1 B C C A B A times B plus C B times C plus A and C times A plus B. सब तो पहला ब्रैकेट सॉल्व कर लो, it will be 1 1 1 B C C A A B. आफ्टरवर्ड्स इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपके पास ए बी प्लस ए सी। नेक्स्ट आपने को आएगा बी सी प्लस ए बी। नेक्स्ट आपने को आएगा ए सी प्लस बी सी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी तीन टर्म्स हो जाएंगे जी। मैं ऐड करना ਇੱਥੇ ए बी बी सी सी ए, ये भी तीन टर्म सेम हो गए, ए बी बी सी सी ये भी तीन टर्म्स अपने को सेम हो गए। मतलब की है जे ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਈਏ सी ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, C3 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ C3 plus C2, ਚਾਹੇ C2 plus C3 ਕਰ ਦੋ, C2 ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, whatever you like here। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 1 1 1 sorry just a minute BC CA AB BC CA AB ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ C3 ਦੀ ਜੋ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB plus BC plus CA AB plus BC plus CA AB plus BC plus CA C3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗਾ AB plus BC plus CA। ਇਹ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। देख सकते हो दो कॉलम्स आइडेंटिकल आ गए, सो आंसर विल बी 0। इथे आके भी क्वेश्चन अपना कवर हो गया, सो आंसर 0 हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ विदाउट एक्सपेंडिंग, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हैगा वा ना 5 मार्क्स के आंदा ही आंदा वा तकरीबन, ये बहुत चांसिस होंगे क्वेश्चन के आने के, इंपॉर्टेंट आ। सो इनू ध्यान नाल समझो भी क्वेश्चन के करना की है। सब तो पहला बेटा स्टेटमेंट देखो, तो स्टेटमेंट का जो प्रूफ है आप प्रूफ कि इक्वल करना उस चीज़ को नोट करो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, मतलब ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸਿੰਗਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਬੇਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਪੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। To avoid insufficient space on the board, that's why I erase the proof. So अपन solution solve करते हैं। देखो मैंने क्या किया, I am going to write B plus C, Q plus R, Y plus Z. Afterwards C plus A, R plus P, Z plus X, and afterwards इनको ਆਪਾਂ break कर दिया A, P, X प्लस। उस तो बाद देखो नेक्स्ट एंट्रीज वो तो सेम ही रहेंगी अपने को, B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, एंड नेक्स्ट एंट्री Z प्लस X। उस तो बाद जो एंट्रीज बची वो है B, Q एंड Y, B, Q एंड Y। इस तरह से इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 1 ਪਲੱਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 2। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 1 ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਗਾ R2 ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ, R2 ਮਾਈਨਸ R3। R2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ R3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿੰਗਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ B plus C
Q plus R and next is Y plus Z. इतने आपको क्या आएगा C plus A minus A, only C, next is R and next is Z. इतने आएगा आपको A P X. इतना क्लियर हो गया। हूँ आप नेक्स्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन आप किसके ऊपर लगा रहे हैं, देखो आप लगा रहे हैं R1, इन्हें भी सिंगल करना ना, R1 के ऊपर ऑपरेशन की लिखूंगी क्लियर करती है R1 माइनस R2 तब बनूंगा B, C ना C कैंसिल हो जाए ओनली B, उस तो बाद आपको लिखते की रह जाएगा ओनली Q, नेक्स्ट आप बिल्कुल B होगा ओनली दिस Y, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर C R Z A P X। कितने ना कितने तो जो प्रूव ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂ APX BQY ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ APX ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BQY ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ R2 ਤੇ R3 ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ BQY APX and afterwards CRZ। उस तो बाद राजी जो आप प्रूव करना हो APX जो है दैट इज आर फर्स्ट रो, अब हम आप दोबारा इंटरचेंज कर देंगे R1 इंटरचेंज विद R2। जो आप ए स्टेप करांगे तो अपने को की रिजल्ट आएगा वो मैं इथे लिख देना। डेल्टा 1 तो आप सॉल्व करेंगे तब डेल्टा 2 सॉल्व करना है। नेक्स्ट कलरफुल चॉक यूज करके इतने रिजल्ट लिख देना जो आपको बनेगा इंटरचेंज तो बाद इट विल बी APX BQY उस तो बाद होगा CRZ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ R1 ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। R1 ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ R1 R3, ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਚਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ C ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਬਚੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z ਬਚੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ R ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2। ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। डेल्टा 2 सॉल्व करते हैं ਆਪਾਂ। ठीक है, डेल्टा 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ डेल्टा 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, R1 ਨੂੰ R1 R3, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ C R Z। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C A, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R P, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z X, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BQY। आ चीज क्लियर। उस तो बाद आप ऑपरेशन लगानी है R2 के ऊपर। वो ऑपरेशन की होगी अपने को R2 R1, सो इट विल बी CRZ। इथे देखो की रह जाएगा APX इथे अपने को आएगा BQY। आ चीज आ गई। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ। तो ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, APX BQY CRZ। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। वन इक्वेशन में टू इक्वेशन
ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ 6 to 14 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਓਕੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ R1 C टाइम्स R1। R1 ਨੂੰ ਮੈਂ C ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ 1/C। ਦੇਖੋ C ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਹ ਆਊਗਾ 0 AC minus BC। ओके, माइनस A 0 माइनस C BC 0। नेक्स्ट ऑपरेशन है मैं की लगाऊंगा R1, ऑपरेशन है R1 माइनस B टाइम्स R2। वो ऑपरेशन लगाने तो बाद मैं आपको रिजल्ट के वो देखो क्या अंदर R1 0 माइनस B टाइम्स एक A भी आ जाऊंगा, एक देखो AC माइनस 0 तो AC रहूगा, एक आपको BC माइनस द BC प्लस द BC ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਡ 0 ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਮਾਈਨਸ A 0 ਮਾਈਨਸ C BC 0 1/C ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜੋ C ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲਾ C ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ A ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ A ਹੈ ਤੇ 0 ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ A over C BC 0 BC 0 माइनस A 0 माइनस C। ऊपर भी BC 0 है नीचे भी BC 0 है, मतलब दो रोज आप लोगों की आ गई सेम आ गई। सो इट्स आंसर विल बी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है एवरी टाइम, प्रॉपर्टी मेंशन कर देनी है, ठीक है। सो इट्स आंसर इज 0 हियर। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। You can see here question number 7th question statement is in front of you। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਹਦਾ 4A square B square C square ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 or 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ A ਤਿੰਨਾਂ ਚ, ਇੱਥੇ B ਤਿੰਨਾਂ ਚ, ਇੱਥੇ C ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ABC ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ABC from C1 C2 C3 ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਚੂਗੀ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਊਗੀ -A B C। ਨੈਕਸਟ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ B ਕਾਮਨ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A B C, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ B ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ C ਕਾਮਨ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A B ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ABC ਕਾਮਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। R1 ਚੋਂ ਵੀ A ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, R2 ਚੋਂ B ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, R3 ਚੋਂ C, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋਗੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਚ A square B square C square -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 ਆਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ, ठीक है। इतने लिख दो आफ्टर टेकिंग ABC फ्रॉम कितों कॉमन कड्डी अपन हुण आप कड्डी कॉमन R1 R2 R3 चो तिन्ना तो आप कॉमन कड्डी तो अपने को बच गए। जो अपन रिक्वायर्ड सी वो तो मिल गया अपन तकरीबन फैक्टर सेम। हुण अपन चाहिए कि 4 ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ 4 times A square B square C square। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ 4A square B square C square। ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ 7th क्वेश्चन इज ओवर हियर। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। हाँ जी बेटा, टू अवॉइड द लेंथ ऑफ वीडियो ਆਪਾਂ 8th ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ
ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं करके दिखा दूंगा नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस एक्सपैंड ਤੁਸੀਂ खुद करके देखना है ओके सो नाउ लेट अस सी 8 सेकंड पार्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रूफ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ a b b c ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ प्रूफ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ a b c a नेक्स्ट लास्ट को अपन कह रहे प्रूफ करने ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फैक्टर a b c सो देखते हैं की कर सकते हैं पहले देखो अपन a b चाहिए था मतलब अपन c1 के ऑपरेशन लगा देंगे c1 c2 ठीक है फिर अपन b c भी चाहिए था एक ऑपरेशन अपन लगा देंगे c2 के ऊपर c2 c3 तो आपने को दो ऑपरेशन लगाने तो बाद मैट्रिक्स आ गई थी 1 1 0 a b इथे आएगा अपने को a क्यूब b क्यूब ठीक है जी इथे आएगा अपने को 0 इथे आएगा अपने को b c इथे आएगा अपने को b क्यूब c क्यूब इथे आएगा 1 c क्यूब आई होप सो दो ऑपरेशंस इकट्ठियां लगाइयां ने क्लियर होंगे ने सो नाउ ए जो a b कॉमन निकल जो b c कॉमन निकल जो a b कॉमन निकले c1 जो b c कॉमन निकले अपना c2 जो तो अपने को जो बचे वो की है 0 1 a स्क्वायर प्लस ba प्लस b स्क्वायर इथे अपने को नहीं बचूगा ठीक है इथे 0 1 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc ठीक है जी उस तो बाद अपने को बचूगा 1 c क्यूब दो ब्रैकेट्स कॉमन निकल चुकी ने हम देखो एक्सपेंड करना कितना इजी है तुसी की करना वा आ ਤਾਂ ਪਈ एक्सपेंड कर दो बाय r1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ एक्सपेंड करोगे ਆਪਾਂ ਆ ਟਰਮਸ ਲੈਫਟ कर देंगे हमने ठीक है ए टर्म्स लेफ्ट करने के बाद जो अपने को बचे है वो लिखांगे अपन एक्सपेंड बाय r1 देखो a b फैक्टर उधर ही आ जाएगा b c वाला फैक्टर भी उधर ही आ जाएगा अपने को इथे जो फैक्टर आऊगा अपना वो की आऊगा देखो पहला 1 into this one मतलब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab कुछ यही बचूगा अपने को क्लियर है तुम देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यस b स्क्वायर के नाम b स्क्वायर आप तो कैंसिल कर सकते हैं बाकी ये नाम अपने को बच गए यहां पे बचे हुआ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इतना ये बच गया अपने को टर्म इथे देखो bc या ab है ये जो मैं माइनस ਦਾ b ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂ ਸੌਰੀ ਪਲੱਸ ਦਾ b ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ c a ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ c a ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a b ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ b c ਵੀ ਸੀਗਾ c a ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ c a ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ c a ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਨੀਚੋਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲਾ ਪਲੱਸ ਦਾ b ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ this question is over here now let us move on the next one next continue with question number 10th first part बेटा 9th question सेम ही है थोड़ा ट्राई कर लियो खुद भी अपना थोड़ी प्रैक्टिस हो जूगी थोड़ी भी 10th का फर्स्ट पार्ट करते हैं सैकेंड भी तुम खुद करोगे तो फर्स्ट पार्ट में देखो सारी एंट्रीज मिलती जुलदियाँ जी ने ठीक है मतलब की है जी मैं r1 की ऑपरेशन लगा दा r1 प्लस r2 प्लस r3 तो अपना काम अद्धा हो जाना क्वेश्चन सो देखो ध्यान ना r1 plus r2 plus r3 it will becomes x plus 2x plus 2x 5x plus 4 same here 5x plus 4 same here 5x plus 4 next is 2x x plus 4 2x x plus 4 5x plus 4 सारा कॉमन आ रहा है कॉमन कर दो 5x plus 4 ये कॉमन हो गया we are left with 1 1 1 2x x plus 4 2x and x plus 4 कॉलम वाइज ऑपरेशन से लगा लेंगे ऊपर अपन दिख रहे थे मानने पर 2 तो 0 कर ही सकते हैं सो आप ऑपरेशन की लगा रहे हैं देखो ऑपरेशन है अपनी c1 पे c1 माइनस c2 फिर आप ऑपरेशन लगाओगे c2 के ऊपर c2 माइनस c3 आ दो ऑपरेशन ऊपर लगा के दिखा रहे हैं बेटा चौक चेंज कर लेने सो दैट यू आर नॉट टू बी कंफ्यूज्ड नेक्स्ट स्टेप अपना कितने आप कंफ्यूज ना हो तो ऐसे लिख लेना ऐसा तो बच्चे नहीं है कि 1 minus 1 it will be 0 2x minus x minus 4 इथे आ जाएगा अपने को x minus
4 ठीक है जी। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x minus 2x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ 1 minus 1 0, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ it will be what, this will becomes what, देखो x minus 2x कराएंगे तो minus x आ जाएगा प्लस द 4 आ जाएगा। ओके नो प्रॉब्लम। 2x minus this करेंगे तो आपको होगा x minus 4। ओके सो आफ्टरवर्ड्स 1 2x x plus 4। so this thing is here x minus 4 ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ x minus 4 ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, मतलब x minus 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ x minus 4 ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5x plus 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਚੂਗੀ ਉਹ ਬਚੂਗੀ 0 1 0 0 minus 1 1 1 2x x plus 4। और लिख देना मैं एक बार, देखो it will be 0 0 1 1 minus 1 2x, afterwards 0 1 x plus 4। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x minus 4 whole square and 5x plus 4। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ r1 ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 into 1 1 ਹੁੰਦਾ, 0 into ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਚ 4 minus x 4 minus x ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ x minus 4, ਜੇ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ, ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So this will be the whole proof of question number 10's first part. Now let us move on the next one. फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट थोड़े सामने है, सो देख सकते हो स्टेटमेंट ਨੂੰ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करूँगा, सैकेंड सिमिलर है, तुझे खुद ट्राई करना हो। फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ a minus b minus c ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਟਐਵਰ। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ऑपरेशन लगाने हैं आप r1 पे, r1 प्लस r2 प्लस r3। ऑपरेशन लगाने तो बाद ये बनूंगा कि ध्यान ਨਾਲ देखो ਜਦੋਂ अपवर्ड ऐड करेंगे माइनस द b है प्लस द 2b है तो प्लस द b रह जाए, माइनस द c है प्लस द 2c है तो प्लस द c रह जाएगा। मतलब ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a plus b plus c। सिमिलरली ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a plus b plus c a plus b plus c। ओके ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2b 2c। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ b minus c minus a, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 2c। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2b ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ c minus a minus b। a plus b plus c ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਮਨ ਆਊਟ। ਸੋ a plus b plus c ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਮਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 1 1, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 2b b minus c minus a 2b। नेक्स्ट आएगा 2c 2c c minus a minus b। फिर अपन इतने उसको बात की करेंगे, जस्ट a minute let me take another chalk। दो ऑपरेशंस इकट्ठियां लगा देते हैं, c1 minus c2 कर दो, c2 minus c3 कर दो। ठीक है, a plus b plus c तो कॉमन आउट सीधे इन जो माइनस करोगे 1 minus 1 इट विल बी 0 है। ठीक है, 2c minus 2c लास्ट एंट्री भी 0 होगी। चलो बहुत अच्छा काम है। 2b ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ a plus b plus c। ਓਕੇ 1 minus 1 ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 0। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ minus a minus b minus c। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ minus a minus b minus c। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2b and c minus a minus b। this thing happens a plus b plus c ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, a plus b plus c ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ।
ए प्लस बी प्लस सी ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 0 1 0 0 -1 एंड 1 2b c minus a minus b ਜਦੋਂ 1 ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ these two are left one ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ -1 1 into -1 it will be and -1 so this will be the answer of your required question ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ question ਵੀ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ now let us move on to the next one एक्चुअली ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ -1 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਸ -1 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਹੀ ਬਾਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर ओके सो कोई फर्क नहीं पैना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ let us see the next one as you can see here question number 13th question ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ 13th क्वेश्चन है बेटा प्रूफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣੀ 1 + a² + b²। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖੋ 1 + a² ਹੈਗਾ b² ਪਲੱਸ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ 2b ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਲਗਾਉਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ r1 + b ਟਾਈਮਸ r3 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 1 plus a² plus b² r1 2ab plus b times this one आप प्लस का 2ab हो गया माइनस का 2ab हो गया ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ r1 ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2b ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2b plus b times this factor minus of b minus ba² minus b³ कुछ इधर का फैक्टर बन चुका बाकी ਦੇ टर्म्स 2ab ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 1 a² plus b² ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2a ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2b minus 2a 1 a² minus b² ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ b ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1 + a² + b² ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 1 + a² + b² ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਕਾਮਨ r1 ਚ ਤਾਂ r1 ਦੇ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ 1 0 - b 1 0 - b ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ 2ab 1 - a² + b² ठीक है जी ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2a नीचे वाले एलिमेंट्स की ने अपने को 2b नेक्स्ट अपने को की है थे -2a ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ 1 - a² - b² ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ r2 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੱਸ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ a² ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ a² ਬਣ ਕੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ऑपरेशन ਕਿਹੜੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ r2 ਦੇ ਉੱਪਰ r2 की ऑपरेशन जो है वो होगी r2 minus a times r3 ये वाली लगाएंगे अपना ऑपरेशन इथे सो ये ऑपरेशन लगाने तो बाद हम रिजल्ट की बनूगा वो देखो इसे सॉल्व कर देना मैं फैक्टर कितना कॉमन आउट सीधा ही अपने को ठीक है ओके वो अपन फैक्टर ਨੂੰ कॉमन आउट रखा हुआ है सो उस तो बाद हम अपने को जो रिजल्ट बनूगा वो की बनूगा अपने को 1 0 माइनस ऑफ b एक ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2ab ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 2ab minus 2ab ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 0 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 1 plus a² plus b² ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 2a r2 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2a ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ मतलब ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -a ठीक है माइनस ऑफ एक तो माइनस a बन गया माइनस ऑफ a³ माइनस ऑफ ab³ कुछ आ टर्म बनेगी एक टर्म आप कॉमन काट चुके हैं उसके बाद अपने को आ टर्म बन गया इथे अपने को हैगा 2b minus 2a नेक्स्ट हैगा अपने को 1 minus a² minus b² इथे तक क्लियर है सो इस तो बाद देखो नेक्स्ट स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ
इथों a कॉमन कटांगे माइनस का 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जूगा माइनस का a कॉमन कटन तो बाद आप 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर फिर बाहर कटांगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये पहला भी बाहर सी एक होल कटे तो स्क्वायर बाहर हो गया इतने अपने को रह गया 1 0 माइनस b 0 1 माइनस a 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥਰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਰ ਆਨਸਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੋ ਸਿੰਪਲ ਸਕੁਅਰ ਲੱਗੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ रो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ 0 ਆ ਕਾਲਮ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ 0 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਰ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਨੈਕਸਟ ਸੀ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ R1 ਚੋਂ A ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ R2 ਚੋਂ B ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ R3 ਚੋਂ C ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਟੇਕਿੰਗ A B C from R1 R2 R3 respectively ठीक है जी सो वो आएगा अपने को इससे देखो इट विल बिकम्स a plus 1 by a ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ b ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ c ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ b ਕਾਮਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ a b plus 1 by b ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ c ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ a b c plus 1 by c ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ c1 by a c2 by b c3 by c ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ जो आप कॉमन कटे इसको इतने लिख देंगे मल्टीप्लाई c1 by a c2 by b c3 by c सो मल्टीप्लाई करने तो बाद ये अपने को की बनेगा देखो इतने आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 इतने होगा अपने को a स्क्वायर ठीक है जी इतने आएगा b स्क्वायर plus 1 b square c square plus 1 आई होप सो जो प्रूफ बुक च दिता है भी किदे एक बार प्रूफ करना पे है वो प्रूफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ c1 ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਹਾਂ c1 ਚ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ c1 plus c2 plus c3 ਸੋ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ये बन जाएगा अपने 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ठीक है जी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आफ्टरवर्ड्स b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर नेक्स्ट आएगा c स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 तीन टर्म्स ने एक टर्म कॉमन निकल जो 1 1 1 बचूगा सो उस तो बाद वाला कांसेप्ट इजी है ਤੁਸੀਂ खुद ट्राई करोगे ना ठीक है इत्थों तक दी कैलकुलेशन जो इंपॉर्टेंट सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन MCQ क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 15 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ A स्क्वायर मैट्रिक्स ਦਾ ਆਰਡਰ 3x3 ਆ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਵਿਦ ਕਨਸਟੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ K ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ K ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ R1 R2 R3 ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ K ਕਾਮਨ ਨਿਕਲੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ K क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ऑफ K सो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਦ ਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ डिटरमिनेंट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ डिटरमिनेंट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸੋ ਸਕੁਆਇਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ डिटरमिनेंट इज अ नंबर डिटरमिनेंट ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੈਕਟ ਆ ठीक है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਨਸਰ अगला ही ऑप्शन की अंदर डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये ज्यादा एक्यूरेट है देखो जे ये ऑप्शन थर्ड वाला ना हो गई तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है अपना बट थर्ड ऑप्शन ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ वर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ डिटरमिनेंट ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ स्क्वायर मैट्रिक्स ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ स्क्वायर ਵਾਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਬਸ ਕ੍ਰੋਸ ਸੋ
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ NCERT ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਆਲ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਮੈਂਟ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਲਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ।